Hello everyone. This is the next problem of company final accounts. So this is based on overall two statements as well as it includes the calculation of MD remuneration, managing directors remuneration. ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಆದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಟ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ. ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್. ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಸ್ ಆನ್ 31st March 2018 and the information furnished below, prepare the statement of profit and loss for the year ending 31st March 2018 and the statement of assets and liabilities as on that date. Okay. So entries: share capital authorized, issued and subscribed 8,000 equity shares of rupees 100 each and 6,000 10% preference shares of rupees 100 each. Then stock as on 31st March 2017, it's 5 lakhs. So actually this is not as on 31st March 2017, it should be 31st March 2018. So there may be printing mistake, right? Next, sales, cost of sales or cost of materials consumed. Then establishment expenses, rent and rates, taxes, general reserve, opening balance ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, dividend equalization reserve ಇದೆ, cash in hand, cash at bank, land and building cost value, machinery cost value, provision for depreciation up to 31st March 2017. Building, land and building ಮೇಲೆ 2 lakhs ಇದೆ, machinery 1 lakh, then investment in securities 4 lakhs, interest on securities 20,000. Next, income tax deducted on interest 4,000, sundry debtors 2,30,000, sundry creditors 72,000, profit and loss account on 1/4/2017, it's 2017. So profit and loss account on 1/4/2017 andre this is previous year balance, profit previous year balance. Okay, last year profit idu 58,000, sundry expenses 10,000, miscellaneous receipts 10,000, audit fees 8,000, it includes 2,000 rupees for other services, managing directors remuneration 20,000 which already paid, directors fees 12,000. Okay, then other information: write off depreciation on the written down value of land and building and machinery at 10% each. So look at here, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು 31st March 2018 ಅಪ್ ಟು 31st March 2018. ಈ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಅಪ್ ಟು 31st March 2017 ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಪ್ ಟು 31st March 2018. Okay. Next, the managing director is entitled to a remuneration at 5% of the net profits. So managing director's remuneration ಎಷ್ಟಿದೆ? 5% on net profit. Okay. Next, make provision for income tax rupees 2,28,000. The directors decided to transfer 70,000 general reserve, 20,000 dividend equalization reserve. Okay. They also proposed a dividend of 20% on equity shares. So dividend on 20% on equity shares. Also provide dividend tax at 17.304%. Actually this is 304. This should be 304% including cess. So these are the adjustments. So before preparation of statement of profit and loss, ನಾವೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್, ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಎಮ್ ಡಿ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಮ್ ಡಿ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಬಟ್ ವಿತೌಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಎಂಟ್ರೀಸ್ ತೊಗೊಂಬಿಡಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವ ಥರ ತೊಗೋತೀರಾ? P&L ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊತೀರಲ್ವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಥರ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ರೆವಿನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಸೇಲ್ಸ್, ರೆವಿನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಈಸ್ 20 lakhs. ಸೊ ಅದೇ ಎಂಟ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ 30,000. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್? ಸೊ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ತಗೋಬೇಕು 20,000 and one more miscellaneous receipts 10,000. So 20 plus 10 30,000. Okay, this is other income 20 lakhs and 30,000. So total revenue is 20 lakhs 30,000 ಆಗುತ್ತೆ.
ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಅವನೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಇಟ್ಸ್ 12 lakhs. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 12,000. ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಫೀಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಓನ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಫೀಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಎಮ್ ಡಿ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಇಲ್ಲೇ ಎಂಟ್ರಿ ಬರಲ್ಲ. ವೈಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಡಿ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಈ ಎಂಟ್ರಿ ತಗೋಬಾರ್ದು, ಓನ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಫೀಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ 12,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೋಟೈಸೇಷನ್ 90,000. ಸೊ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೋಟೈಸೇಷನ್ 90,000 ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ 8 lakhs ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 8 lakhs ಮೇಲೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಪ್ ಟು 31st March 2017 ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 2 lakhs. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, and this is depreciation. 8 lakh is value of building, 2 lakh is depreciation on 31st March 2017. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 8 lakhs minus 2 lakhs, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 6 lakhs. ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ 2018 at 10%. ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ 10%. ಓಕೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಷಿನರಿ ಎರಡರ ಮೇಲೂ 10% ಈಚ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅದು 10% ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 6 lakhs ಮೇಲೆ 10%. ಸೊ 6 lakhs ಮೇಲೆ 10% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 60,000. ದಟ್ ಈಸ್ 10% ಆನ್ 6 lakhs 60,000. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ನಾನು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಡಿ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಈ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಈ 90,000ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಯಾವುದು? 60,000. ಒಂದು. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್, ಓಕೆ, ಈಸ್ 60,000. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಅಬೌಟ್ ಮೆಷಿನರಿ. ಮಷಿನರಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಕಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4 lakhs, ಕಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4 lakhs ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಪ್ ಟು 31st March 2017. ಮಷಿನರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4 lakhs, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಷಿನರಿ 1 lakh ಅಪ್ ಟು 31st March 2017. ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 4 lakhs minus 1 lakh 3 lakh ಆಯಿತು ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 10% ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, 2018 10% ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 10% ಅಂದರೆ 30,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, 60 + 30 90,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ 90,000. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೋಟೈಸೇಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? 60,000 and 30,000. These two depreciation amounts are about 2018, which means what? Current year depreciations. ಸೊ ನಾವು 2017 ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಮ್ ಡಿ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಪ್ ಟು 31st March ಓನ್ಲಿ. ಅಪ್ ಟು 31st March 2017 ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಈಸ್ 2018. ಸೊ 2018 ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಈಸ್ 10%. ಸೊ ಈ 10% ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆ 10% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 10% 60,000, ಹಿಯರ್ 10% 30,000. 60 + 30 90,000. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದೇನಿದೆ, ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 90,000 ಒಂದಿದೆ, ರೆಂಟ್ ರೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ 20,000 ಇದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸನ್ಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 10,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 1,28,000. ಸೊ 3 ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಔಟರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ರೆವೆನ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬರೋದೇ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? 5%. ಎಮ್ ಡಿ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಈಸ್ 5% ಆನ್ 6 lakhs. ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ 5% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ 6 lakhs ಮೇಲೆ 5% ಅಂದರೆ 30,000. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಎಮ್ ಡಿ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಈಸ್ 30,000 rupees. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಎಮ್ ಡಿ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಟ್
ಎಮ್ ಡಿ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದಾಗ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರಲ್ಲ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಎಂಪ್ಲಾಯಿನಲ್ಲಿ. ನಾವು ಯಾವ್ದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ? ಓನ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಫೀಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ನೋಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಲೈಕ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಇನ್ವೆಂಟರೀಸ್ ಇಲ್ಲ, ಫಿನಾನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಆ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊತ ಹೋಗಿ. ಆಮೇಲೆ ನೋಟ್ಸ್ಟು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಶೋ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ನೋಟ್ಸ್ ಏನು ತೋರಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಮೌಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸೇಮ್ 1 ಮತ್ತು 2 ನೋಟ್ ನಂಬರ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. 20,30,000 ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಕೂಡ 12 lakhs ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 6 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀವಲ್ವಾ, ಸೊ ಇದು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು 2 ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಫೀಸ್ 12,000 ಮತ್ತು ಎಮ್ ಡಿ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ 30,000. ಎಮ್ ಡಿ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಈಗ ತಾನೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ವ 30,000. ಸೊ ಈ ಅಮೌಂಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ 12 + 30 42,000. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 42,000. Then next depreciation and amortization 90,000 as it is. Other expenses 1,28,000. So after addition of these expenses total 14,60,000 ಆಗುತ್ತೆ. So deduct 14,60,000 from 20,30,000. It will be 5,70,000. This is profit before exceptional items and tax. So net number 10 ಮತ್ತು 11 ಇಲ್ಲ. So same amount ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ 5,70,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 12 ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಮೇಕ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 2,28,000. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 12 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 12 ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ 2,28,000. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ 2,28,000 ಫ್ರಮ್ 5,70,000 ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 3,42,000. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 13 ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 3,42,000 ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಯರ್ ಆರ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸಿಂಪಲ್. ವೈಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಡಿ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್, ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಶೋ ನೋಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಡಿ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದರೆ ಅಪ್ ಟು ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 9 ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದೇ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಮ್ ಡಿ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ. ಬಟ್ ವೈಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಡಿ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಈ ಅಮೌಂಟು. ಸೊ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಪ್ ಟು ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 13ವರೆಗೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾವು ಈ ಅಮೌಂಟ್ನ ನಾವು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ 6 lakhs ಬಂದಿತ್ತು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಪ್ ಟು ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 12. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಟೋಟಲ್ 1 to 26 ನೋಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ಕೊತೀರಾ? ಈಕ್ವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಅಮೌಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ 8,000 ಆಫ್ ₹100 ಈಚ್, 6,000 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ₹100 ಈಚ್. 8 lakhs plus 6 lakhs ಟೋಟಲ್ 14 lakhs. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್, ಎಲ್ಲದೂ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇವೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 14,000 ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 14,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್, ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 2. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್. ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಸೊ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಇದರಲ್ಲಿ? ಫಸ್ಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಪನಿಂಗ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆನ್ 1/4/2017 ಓಪನಿಂಗ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 50,000. ಸೊ ಅದನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊ, ಓಪನಿಂಗ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದರೆ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನೋಡಿ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 70,000 ಟು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ಓಕೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ 70,000 ಟು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 50 + 70 1,20,000.
ಸೊ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಈಕ್ವಲೈಸೇಷನ್ ರಿಸರ್ವ್. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಈಕ್ವಲೈಸೇಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಈಕ್ವಲೈಸೇಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ 40,000 ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 20,000 ಟು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಈಕ್ವಲೈಸೇಷನ್ ರಿಸರ್ವ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ 40,000 ಪ್ಲಸ್ 20,000, 40 ಪ್ಲಸ್ 20 60. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 1,80,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಟೋಟಲ್ 1,80,000. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 58,000. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಆನ್ 1/4/2017 58,000. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್. ಈಗ ತಾನೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಲ್ವ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ 3,42,000. ಸೊ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಟೋಟಲ್ 4 lakhs. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ರಿಸರ್ವ್ಗೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ, ಟೋಟಲ್ 4 lakhs. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್. ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ವ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೂಡ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಯಾವುದು ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ವ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 70,000 ಏನಂತ ಬರೀತೀರ ಅದನ್ನು? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ದಿಸ್ 70,000 ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ ತಾನೆ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಗೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಮೌಂಟು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು 70,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ 20,000. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಈಕ್ವಲೈಸೇಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ 20,000. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಟು ಅಮೌಂಟ್ಸ್, ಈ ಎರಡು ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಇದೇ ಎರಡು ಅಮೌಂಟ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 2ನಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಪೋಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕ್ವೆಶನ್ನಲ್ಲಿ? ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಎ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆಫ್ 20% ಆನ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತೆ. 20% ಆನ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 8 lakhs ಇದೆ. ಸೊ 20% ಆನ್ 8 lakhs ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1,60,000 ಆಗುತ್ತೆ. 20% ಆನ್ 8 lakhs 1,60,000. So 20% on 8 lakhs 1,60,000. Okay, so this is what proposed dividend. And one more, on preference 60,000. ಇದು ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಆನ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ 10% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. 6,000 10% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ 100 each ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ 10% ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. 10% ಈಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. 10% ಆನ್ ವಿಚ್ ಅಮೌಂಟ್? ಆನ್ 6 lakhs. ಸೊ 10% ಆನ್ 6 lakhs ಈಸ್ 60,000. ದಿಸ್ ಒನ್ 10% ಆನ್ 6 lakhs 60,000. ಓಕೆ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ದು ಅವನೇ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ 20% ಆನ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ರಪೋಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಯಾವುದು? ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ದು. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಬಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ 10% ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ 10% ಆನ್ 6 lakhs. ಸೊ 10% ಆನ್ 6 lakhs ಈಸ್ 60,000. So total of proposed dividend is 2,20,000. This is only proposed dividend. Then after that, tax on dividend. Tax on dividend percentage is to 17.304%. 17.304% on 2,20,000. Okay, on 2,20,000. ಇದರ ಮೇಲೆ 17.304% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 38,069 rupees ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ದೀಸ್ 4, ಇವು 4 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 70,000 ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿರೋದು, 20,000 ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಈಕ್ವಲೈಸೇಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿರೋದು, 2,20,000 ಪ್ರಪೋಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್. ದೆನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆನ್ 2,20,000 17.304%, 38,069. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ addition ಆಫ್ ದೀಸ್ 4 ಟೋಟಲ್ 3,48,069 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್. ಇದು ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ?
ಪ್ರಾಫಿಟಿಂದ ಇದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್, ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 51,931. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್. This is reserves and this one is profit amount. So when added these two, you will get total reserve and surplus 2,31,931. Understood? This is note number 2. Next, note number 3 ಇಲ್ಲ 4 ಇಲ್ಲ, sorry 3 ಇದೆ, 3 ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, 3 ಇಲ್ಲ 4 ಇಲ್ಲ, 5 6 7 8 9 ವರೆಗೂ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ನೋಟು. ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 10 ಇದೆ, ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ಸ್, ಸನ್ಡ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಸನ್ಡ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸನ್ಡ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್, ಸೊ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸನ್ಡ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ 72,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 11 ಇದೆ, ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್. ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಮ್ ಡಿ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ಎಮ್ ಡಿ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವಾ 20,000 and actual MD remuneration, the difference between actual and paid, ಅದರದ್ದು ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪೇಯ್ಡ್, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪೇಯ್ಡ್, 20,000 ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, this is actual and this one is paid. So the difference between these two is 10,000. ಅದನ್ನು ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 11ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದೆ ಉಲ್ಟಾ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ 20,000 ಪೇಯ್ಡ್ 30,000 ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ 30,000 ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ 10,000 ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ 10,000ನ ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ 30,000 ಇದೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಓನ್ಲಿ 20,000. ಸ್ಟಿಲ್ 10,000 ಈಸ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 11. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 12, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಾವೇನು ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 2ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ವ, ಅದೇ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಈಕ್ವಿಟಿ 1,60,000, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ 60, ಟೋಟಲ್ 2,20,000 ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ 2,20,000 ಈಸ್ 38,069. ಸೊ ಎರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2,58,069 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್. ಸೊ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 3, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 4,86,069 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಪ್ ಟು ಹಿಯರ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 2ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ವಾ, ಇದು 1 2 ಇದೆರಡು. ಸೊ ಇದೆರಡು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 12ಅಲ್ಲಿ. ಯಾವುದು? ಈಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್, ಈ ಮೂರೂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮತ್ತು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಈಕ್ವಲೈಸೇಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಎರಡು ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇವೆರಡನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎರಡೂ ಕೂಡ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 12ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಅಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಕಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 8 lakhs, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 17ವರೆಗೂ 2 lakhs ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 6 lakhs ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ 10% ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ 2018 ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, 60,000. ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 5,40,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಅದೇ ಥರ ಮಷಿನರಿದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 2,70,000 ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ 8,10,000 ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ 8,10,000 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ, 15 ಇಲ್ಲ, 16 ಇಲ್ಲ, 17ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅವನು ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ 4 lakhs. ಸೊ ಇದು ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 17. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 18, 19, 20 ಈ ಮೂರು ಇಲ್ಲ, 21 ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 22 ಇನ್ವೆಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಸೊ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ಟಾಕ್ 5 lakhs, ಇದು ಇನ್ವೆಂಟ್ರೀಸ್. ಸೊ 2018 ಇದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್, ಸನ್ಡ್ರಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ 2,30,000 ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಸನ್ಡ್ರಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಎಂಟ್ರಿ 2,30,000.
ದೆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಿಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಓಕೆ, ಅವೆರಡೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2,56,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ 2,40,000, ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ 16,000, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 2,40,000. ಸೊ ಅವೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2,56,000. ದೆನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವುದು? ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ 4,000. ಇದು ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಓಕೆ, 4,000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ನೋಟ್ಸ್. ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ 4 lakhs, ಇನ್ವೆಂಟ್ರೀಸ್ 5 lakhs, ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ಸ್, ಡೆಟಾರ್ಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಿಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ 2,56,000 ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಈಸ್ 22 lakhs. Here 22 lakhs, equity and liabilities ಕೂಡ 22 lakhs. So this is all about MD remuneration, statement of profit and loss, and statement of assets and liabilities. So first calculate profit for MD remuneration. So profit for MD remuneration is nothing but net profit. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಂದಿರೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ 5% MD remuneration ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ MD remuneration ಅಂದರೂ ಒಂದೇ, ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ದೆನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಅಗೈನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ಗೂ ಕೂಡ ನೋಟ್ಸ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ up to 26 notes. Understood? So if you have any doubts about this problem, so you can ask in the WhatsApp group. Okay, so thank you so much.